Gracious, gracious, loving, living Heavenly Father, our true and living God, prayer hearing and prayer answering God, in the name of Lord Jesus Christ, our highly exalted Savior. Dear Lord, as Bethel Church, we sit around thy throne of grace, looking unto thee so that thou may teach us from thy word, so that we may live according to thy word and found our lives worthy and acceptable in your sight. Prepare us for thy kingdom and help us that we may live in preparedness of thy coming. Help us to enjoy victorious Christian lives, a life of witness and testimony unto many. Thank you for the brothers and sisters who have gathered here, dear Lord. Thou knowest the purpose and need of every person who has come into thy presence. According to their need, the Holy Spirit may minister the word and be glorified. Ascribing all glory, honor, power, might, and wisdom unto thee alone, with thanksgiving, in Lord Jesus' precious name I pray. Amen. So, brothers, I will just share the PPT. Last time we were just covering about what is Bible study. Bible study అంటే ఏంటి అంటే ధ్యానించడం ఏంటి, పఠించడం ఏంటి అని. వాట్ ఈస్ మెడిటేటింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ టీచింగ్. Okay. So, after looking at what is Bible study uh, is knowledge, and at the same time, uh, it helps us. It helps us to understand the reality, uh, how we have to apply the Word of God in our day-to-day life. Meditation is actually preaching. A sermon is actually for our heart and for transformation. And a Bible study may be for information, but meditation will be for transformation. What we do here is we actually do both because we pray. We pray so that we are sanctified by the Word of God and by prayer. So it has to also transform us. And at the same time, because we are studying the Word, there would be a lot of information also. ధ్యానించడం ద్వారా మన జీవితాలలో రూపాంతరం చెందాలి, పరివర్తన రావాలి, క్రీస్తుని పోలి, క్రీస్తు మాదిరిగా నిజమైన క్రైస్తవులుగా జీవించడానికి మనకు ధ్యానం ఉండాలి. ఇది పఠనము కాబట్టి చాలా చాలా విషయాలు మనము వివరంగా కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. సరే, ఇప్పుడు జేమ్స్ ఎపిసల్, ఐఎమ్ రీడింగ్ చాప్టర్ 1 అండ్ వర్స్ 1. James Epistle, chapter 1 and verse 1. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. This is how this epistle begins. ఏ లెటర్ అయినా కానీ రాసినప్పుడు గ్రీటింగ్స్ అని ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో మనము సాధారణంగా చివర్లో మన సంతకం పెడతాం. బట్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఎపిసల్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బైబిల్, ఆ పేరు ఎవరు రాస్తున్నారు అదంతా కూడా వి సీ దట్ ఇన్ ది బిగినింగ్. దీనికి కొంచెం గత చరిత్ర చూసుకోవాలి. ఈ ఎపిసోడ్ రాయబడిన దానికి ఆ ముందు ఏం జరిగింది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రిజరక్షన్ జరిగింది. ఆ రిజరక్షన్ జరిగిన తర్వాత లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అపియర్డ్ ఆన్ 10 occasions and in a duration of 40 days he appeared on 10 occasions. And then in the last occasion, he ascends unto heaven. But he has given a commission to everybody to spread the gospel. So the spread of gospel has started, but it was not that easy. Even in those days, we find that persecution was happening. Persecution was at its peak in Japali, but these days also we find this happening
అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఇక్కడ అక్కడ కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. Stephen, early follower of Lord Jesus Christ, was stoned to death. అంటే ఈ ఈ ఈ ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత, అసెన్షన్ అయిన తర్వాత, వి సీ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్, he was stoned to death. That explains to us what is the height of persecution happening during those days. This made all the Christians to run away. Whoever was following Lord Jesus Christ, whoever was believing in Lord Jesus Christ, they scattered across the world. They couldn't stay there. That persecution was unbearable for them. Some of them were there, but after the death of King Agrippa in 44 AD, lot of clashes, lot of riots and violence that has become an everyday matter. So followers of Jesus Christ, it was very difficult for them to stay in that place. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో, in such a situation, when all these Jews, when I'm talking about the Jews here, there were staunch Jews who were in that place, but we are also looking at some of the Jews who started following Lord Jesus Christ after his ascension, like James. James, even though he happens to be the half brother of Lord Jesus Christ, he did not believe in Lord Jesus Christ until the resurrection. After resurrection, he believes on him and he repents till the end of his life. That's why he's called a camel knee saint. ఒంటె మోకాళ్ళ భక్తుడు అన్నది ఆయనకి బిరుదు. బికాజ్ పశ్చాత్తాపడ్డాడు చివరి వరకు, నమ్మకుండా, విశ్వసించకుండా నేను ఇలాగెందుకు ఉండిపోయాను అని. తర్వాత విశ్వసించి యూదులలో నుంచి క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్న వ్యక్తి. అలాంటి వారే ఉండినారు. దోస్ followers of Lord Jesus Christ amongst the Jews were actually scattered across the world, getting scattered, going away because of the tormentation. So this is the background in which this episode was written. Andukane we see here to the 12 tribes which are scattered abroad. 12 tribes are the Jews, and they are scattered across, everywhere, across the world. బట్ మనము ఈ విషయాలు చూసే ముందు, James epistle consists of these broad sections. Faith in action. The main theme of James epistle is faith in action. That is what we read in 2nd chapter 14th verse. It says, "What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him?" A challenge, a question. ఈ ఫెయిత్ అనేది, హౌ డు వి ఎక్సర్సైజ్ ఫెయిత్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్స్, ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్, ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్, ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రతికూలమైన సందర్భాలలో కూడా ఈ విశ్వాసాన్ని మనం ఎలాగ కొనసాగిస్తాము? ఆ విశ్వాసానికి రుజువు, ఎవిడెన్స్ కనిపించకపోతే మన క్రియలలో, మన పనులలో, మన ప్రవర్తనలలో అది కనిపించకపోతే వాట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు. క్యాన్ ఫెయిత్ save him? If someone says he has faith but does not have works. So main theme is faith. But if faith in exercise cheyadaniki, we need to have godly virtues. So practical Christian living lo యేసుక్రీస్తు మాదిరిగా, యేసుక్రీస్తు యొక్క మనస్సు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క నైజము, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రవర్తన, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఆలోచన, అది కలిగి ఉండడం. ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, అండ్ ద ప్లాన్ ఆర్ ద థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సో ఈ విషయాలు మనం గమనించినప్పుడు, హౌ కెన్ వి ఎక్సర్సైజ్ ఫెయిత్? A Christian, for his practical Christian living, he has to live by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5 and verse 7 in English law, we walk by faith, not by sight. And this episode is actually talking about faith and the godly virtues or the godly characteristics
that we learn from this epistle is patience. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే endurance. Because it starts off with testing of faith. It starts off with mm, Jews or the followers of Lord Jesus Christ among the Jews facing persecution. They were facing severe hardship. But in the midst of all these trials, the patience, which is the fruit of the Spirit, has to be exercised. Practice. Practice your faith. You show the evidence of your faith. Faith is not just a subject in the book, but it should be the evidence has to be shown in our Christian practice of life. Proper use of tongue. Faith. Faith also matters. How you respond, how you interact, how you converse. మీ సంభాషణ ఎలా ఉంటుంది, మాట తీరు ఎలా ఉంటుంది, మీ నోటి మాట అదుపులో ఉంటుందా ఉండదా, ఆ, మనసులో ఏమి తలంచి హృదయంలో దేనిని విశ్వసించి ఎటువంటి మాటలు మనం మాట్లాడతాము అనేది కూడా మనము ఈ పత్రికలో చూస్తున్నాం. ప్రేయర్, టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రేయర్ అండ్ ఫెయిత్ వితౌట్ ప్రేయర్, లేకపోతే ప్రేయర్ వితౌట్ ఫెయిత్ doesn't work. And we need to bear in mind when we are talking about faith in God, prayer is the key. The combination is faith plus a prayer. Prescription for sick. Prescription sick అని ఎందుకు పెట్టాము అంటే towards the end of the epistle, towards the end of this letter, we see how sick were prayed for, how the elders of the church have to pray for the sick, and how a righteous prayer will bear much fruit. So, ఈ పీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి we have added 5 P's here: patience, practice, proper use of time, prayer, and prescription for a sick. That may be mental sickness, emotional sickness, financial sickness, physical sickness, and also spiritual sickness. But we can handle this when we prescribe faith in all these matters anedi. That is what we need to learn from here. And when we look at the content of this epistle, these are the 5 major things this epistle will teach us for our practical Christian living. Mana anudina క్రియాపూర్వకమైన క్రైస్తవ జీవితానికి మన మన వైఖరిలో కానీ మన గుణశీలంలో కానీ మనం కలిగి ఉండవలసిన గుణ లక్షణాలు, వేటిని బట్టి మనము ఏవి హ్యాండిల్ చేయాలి. విశ్వాసము అన్నప్పుడు విశ్వాసముతోటి జీవించాలి అంటే మనలో ప్రైడ్, గర్వం ఉండడానికి వీలు లేదు. అది మనం చూస్తాం ఎపిసోడ్లో. అప్పుడున్న మనుషులే కానీ ఇప్పుడున్న మనుషులే కానీ వాళ్ళు దేవుని విశ్వసిస్తున్న వారైనా విశ్వసించని వారైనా కానీ ఈ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో డీల్ చేయవలసిన విషయాలు ఇవి విశ్వాసంతో అయితే మనము ఎలాగా వీటిని డీల్ చేయాలి అని చూసుకున్నప్పుడు గర్వము అనేది ఒకటి ఉంది, ప్రైడ్, ప్రిజుడిస్, ముందుగా ఏర్పడే దురభిప్రాయం. మనుషుల గురించి ప్రెజుడిస్ పెట్టుకుంటాం, మనం ముందుగానే ఏదో ఊహించుకుంటాం, ముందుగానే వారి గురించి అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, దాంతో ఏమో అనర్థాలకి కారణమవుతుంది. అవర్ ఫెయిత్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ because of the prejudice that we carry about our fellow brethren. So how to deal with this? The epistle will teach us. Hypocrisy. Hypocrisy is something, వేషం ధరించుకోవడం, వేష ధారణ. మనం కాకుండా ఇంకో వేషం ధరించుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ అది హేయము, దేవుని దృష్టిలో హేయమైన సంగతి. సో హిపోక్రసీ ఫెయిత్ లైఫ్లో హ్యాండిల్ చేయవలసినవి, లేకపోతే జాగ్రత్త పడవలసినవి ఇవి ఈ జేమ్స్ ఎపిసోడ్లో మనము చాలా ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేసుకునే విధానంలో చూడగలుగుతాము. వరల్డ్లీనెస్, లౌకికత్వం, లోకంలో ఉన్న వాటికి ఎట్లాంటి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో, లోకంలో ఉన్నవి ఏంటి, ఈ ఫెయిత్ లైఫ్లో మనము లోకంలో ఉన్న వాటిని ఆశిస్తామా
లేకపోతే మనకి కనపడని వాటికి ఆశించాలి అంటే ఈ లౌకికత్వం అనేది మనం విడిచిపెట్టాలి కదా. అంటే వీ షుడ్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. సో ఫెయిత్ లైఫ్ ఈజ్ అగైన్ being separated from the world and being closer, getting closer unto God, or living in the will of God rather than living for the world. We live by the word, not the world, but by the word of God. అన్బ్రిడిల్డ్ టంగ్ ఇందాక చూసుకున్నట్టుగా. ఇప్పుడు ఇవి కేటగరైజ్ చేస్తే జేమ్స్ ఎపిసోడ్లో దెర్ ఆర్ 5 చాప్టర్స్. జేమ్స్ ఎపిసోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 చాప్టర్స్, 5 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 108 వర్సెస్ ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద వర్సెస్. ఈ 108 వర్సెస్లో 50%ఏ మనకి నెరేటివ్ ఉంటుంది. అంటే మనము ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డీల్ చేసి వాటిని ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్లో హౌ వీ హ్యావ్ టు అప్లై అనేది వి డీల్ విత్ దీస్ 5 టాపిక్స్ ఇన్ 50% ఆఫ్ 108 వర్సెస్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్ 50% అంటే దేర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్. There are actually challenging statements made so that we introspect our faith life. అందుకనే ఈ ఉన్న 5 చాప్టర్స్లో చూస్తే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ చాప్టర్ 19th వర్స్లో కనుక మీరు చదివితే, సో దెన్ మై బిలవడ్ బ్రదరన్ లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి స్విఫ్ట్ టు హియర్, స్లో టు స్పీక్, స్లో టు రాత్. స్లో టు స్పీక్ ఏదైతే మాటల గురించి అన్బ్రిడిల్డ్ టంగ్ అని చూస్తున్నాం కదా, అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన నాలుక, లేకపోతే అదుపు తప్పిన నాలుక, దానిని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాటల గురించి, మాటల యొక్క ప్రస్తావన అనుదిన క్రైస్తవ జీవితంలో మన మాటలే మన విశ్వాస జీవితాన్ని చూపిస్తాయి. చాలా మట్టుకు మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాము. ఎంతో మాట్లాడతాం, రోజంతా మాట్లాడతాం, ఎంతో మందితోటి మాట్లాడతాం. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యు స్టార్ట్ యువర్ డే టాకింగ్ టు గాడ్ ఇన్ ఫెయిత్. అందుకని ఈ మాటల యొక్క ప్రస్తావన మన విశ్వాస జీవితాన్ని, మాటలు ఎలాగ ప్రభావితం చేస్తాయి, విచ్ షుడ్ బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది జేమ్స్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ టీచింగ్ అస్. అందుకనే అలాగే మీరు 26th వర్స్ చూస్తే, జేమ్స్ ఎపిసోడ్ చాప్టర్ 1 and verse 26, ఇఫ్ ఎనీవన్ అమాంగ్ యూ థింగ్స్ he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. భక్తి 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 అని మాట్లాడుతూ మన నాలుక మన అదుపుతో లేదు అంటే మాటల గురించి ఎంత తీవ్రంగా చెప్పబడుతుందో చూడండి. హౌ సీరియస్ ఇట్ ఈస్ టు బి మైండ్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ వి స్పీక్, హౌ వి యూజ్ అవర్ టంగ్ ఇన్ కాన్వర్సేషన్స్. So even if we practice a religion, even if we practice our faith, but we have no control of what we speak, the words we speak, or the intentions with which we speak, if we are hurting others or blessing others, another, if we are not mindful, then that faith life is in vain అన్నది హెచ్చరించబడుతూ ఉంది. ఈ 2 చాప్టర్స్లో ఈ అన్బ్రిడిల్డ్ టంగ్ అనేది చూస్తాం. అంటే మాటల గురించిన ప్రస్తావన మనము ఫస్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాము, థర్డ్ చాప్టర్లో కూడా చూస్తాము. బట్ ఇన్ అవర్ స్టడీ వీ షాల్ డీల్ విత్ ఇట్ వెన్ వీ కమింగ్ టు దోస్ రెస్పెక్టివ్ చాప్టర్స్. సెకండ్ చాప్టర్ చూస్తే ప్రెజుడిస్. దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ వర్స్లోనే చూడండి, జేమ్స్ చాప్టర్ 2 and verse 1, మై బ్రదరన్ డు నాట్ హోల్డ్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ద లార్డ్ ఆఫ్ గ్లోరీ విత్ పార్షాలిటీ. పార్షాలిటీ అంటే మొహమాటంతో, అంటే మనము ఇతరుల గురించి ఒక అభిప్రాయం ఏర్పరచుకొని వీళ్ళు పెద్దోళ్ళని, వీళ్ళు చిన్నోళ్ళని, వీళ్ళు వైజ్ అని, వీళ్ళు కాదని, లేకపోతే వీళ్ళు రిచ్ అని, వీళ్ళు పువర్ అని, లేకపోతే ఒకళ్ళ ఐక్యూ చాలా ఎక్కువ అని, ఇంకొకరికి లేదని, ఇట్లాంటి ప్రెజుడిస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డెల్ట్ విత్ ఇన్ దిస్ ఎపిసోడ్. And every day we deal with this, and we should be very very careful, and we should be very very mindful of how we deal with this when we are exercising faith in God. Faith life ఉంది, దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము. ఆ విశ్వాసము ఒరిజినల్ విశ్వాసం అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినల్ ట్రూ ఫెయితా కాదా అనేది ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో మనకి
తెలిసిపోతుంది అన్నది మనం ఈ ఎపిసోడ్లో చూస్తాం. అంటే ట్రూ ఫెయిత్ నుంచి ఫేక్ ఫెయిత్ లేకపోతే డూప్లికేట్ ఫెయిత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వీ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్. ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము అంటే హౌ వీ హ్యాండిల్ ప్రైడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, హౌ వీ హ్యాండిల్ ప్రెజుడిస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, హౌ వీ హ్యాండిల్ హిపోక్రసీ ఇన్ అవర్ లైఫ్, హౌ వీ ఆర్ మేనేజింగ్ వరల్డ్లీనెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, అండ్ హౌ వీ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ అవర్ టంగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఈ ఆస్పెక్ట్లో వెదర్ అవర్స్ ఇస్ ట్రూ ఫెయిత్, ఎక్సర్సైజింగ్ ఫెయిత్, బిలీవింగ్ ఫెయిత్, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ డూప్లికేట్ ఫెయిత్, ఈజ్ ఇట్ ఫేక్ ఫెయిత్, ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఏ నామినల్ ఫెయిత్, ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ నో పవర్ ఫెయిత్, ఇట్లాంటివి వి విల్ డీల్ విత్. అందుకని సెకండ్ చాప్టర్లో 9th వర్స్ వరకు కూడా అసలు how somebody would treat if a rich man enters into the church, how somebody will perceive or assume people with their outward appearance. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు we need to be very mindful, and because this is all impacting our faith life. faith Faith should move mountains. Faith should challenge others. Faith should do miracles for us every day. Faith should bring glory unto God who dwells in us. But these days, are we exercising that power in our faith? What is the standard of our faith life? అసలు దాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి దీస్ ఎవ్రీడే అనుదిన జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ఈ విషయాల గురించి మనము ఈ ఈ పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఏమో ఈ మాట గురించి, ది అన్బ్రిడిల్డ్ టంగ్ గురించి మనం చూస్తాము. సెకండ్ చాప్టర్ అంతా ఏమో ప్రెజుడిస్ గురించి చూస్తున్నాము. అలాగే ఫోర్త్ చాప్టర్కి వచ్చేస్తే ఇది ప్రైడ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అలాగే వరల్డ్లీనెస్ గురించి, లౌకికత్వం గురించి. మీరు ఫస్ట్ వర్స్లో చూస్తే వేర్ డు వార్స్ అండ్ ఫైట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ యూ, డు దే నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ డిజైర్స్ ఫర్ ప్లెజర్ దట్ వార్ ఇన్ యువర్ మెంబర్స్. వరల్డ్లీనెస్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇన్ ద వరల్డ్, మనం 1 John chapter 2 verse 16లో చూస్తాం. లస్ట్ ఆఫ్ ఐస్, లస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అమౌంటింగ్ టు వరల్డ్లీనెస్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ దట్, మన ప్లెజర్స్, మన డిజైర్స్, వీఆర్ ఫైటింగ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ because somewhere we are entertaining these things of the world and not able to abide and live according to the word. అందుకనే జేమ్స్ ఎపిసోడ్ ఈస్ మెన్షనింగ్ ఆల్సో దీస్ థింగ్స్. ప్రైడ్ గురించి కూడా చూస్తాం. 6th verseలో మీరు చూస్తే జేమ్స్ చాప్టర్ 4 and verse 6, but he gives more grace, therefore he says, God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore submit to God, resist the devil and he will free from you. Draw near to God. ఎంత దేవునికి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటామో మనము అంతగా దీనులం అవుతాము. నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను గనుక నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి అని మాథ్యూస్ గాస్పెల్, మత్తయి సువార్త 11th chapterలో చూస్తాం. I am meek and lowly, learn from me. So coming closer to God, how do we come? By faith, by living by faith in God. When we are coming closer unto God, we are staying away from self, from being proud about ourselves. So God gives grace to the humble అన్న విషయాన్ని మన ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లో విల్ ట్రై టు లెర్న్. అండ్ చాప్టర్ 5 ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హిపోక్రసీ. హిపోక్రసీ చూస్తున్నాం. 9th verse చాప్టర్ 5 and verse 9లో చూస్తే, డు నాట్ గ్రంబుల్ అగేన్స్ట్ వన్ అనదర్ బ్రదరన్ lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. 11th verseలో, indeed we count them blessed who endure. You who have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. ఇలాంటి వ్యక్తులతో పోల్చుకొని చూస్తే మనము అటువంటి విశ్వాస జీవితం జీవిస్తున్నామా ఏమో, మరి వేషం ధరించుకుంటున్నామేమో, వేషధారులుగా ఉంటున్నామేమో. అందుకనే there are 5 chapters in James epistle. There are 108 verses in James epistle.
50% of the verses are a narrative about dealing about these everyday aspects of life, vice versa with faith life. And another 50% of the verses are questions and challenges that we have to introspect ourselves about our faith life అనేది చూస్తున్నాం. సో చాప్టర్ 1 అండ్ చాప్టర్ 3 నోటి మాట గురించి, దట్ ఈస్ అబౌట్ అన్బ్రిడిల్డ్ టంగ్. చాప్టర్ 2 ఈజ్ అబౌట్ ప్రెజుడిస్, అంటే ముందుగా ఏర్పరచుకునే దురభిప్రాయం గురించి. చాప్టర్ 4 ఈజ్ అబౌట్ ప్రైడ్, అంటే ప్రైడ్ అంటే గర్వము అండ్ వరల్డ్లీనెస్, లౌకికత్వం గురించి. అండ్ చాప్టర్ 5 ఈజ్ అబౌట్ హిపోక్రసీ. ఇక్కడున్న సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ కాకపోయినా వీ కెన్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ విషయాలు మనమంతా దీంట్లో ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి మనము వి విల్ ట్రై టు అప్లై faith life in our everyday Christian life. అందుకనే faith from the foundation, practical Christian life, faith without good works is not real faith అని, హ్యూమన్ స్ట్రెంగ్త్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద టంగ్ అని, ఇలాంటివి జస్ట్ అంటే ఓవర్వ్యూ చూడడానికి, ఒక ఈగిల్స్ ఐ వ్యూలో చూడడానికి మనము కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చూసాం. బట్ ఫర్ అవర్ స్టడీ మనం ఒకసారి వచ్చి చూస్తే అసలు జేమ్స్ ఎవరు? Who is James? James is the half brother of Lord Jesus Christ. Matthew's Gospel, chapter 13 and verse 55. Matthew's Gospel, chapter 13. Matthew's Gospel, chapter 13 and verse 55. మత్తయి సువార్త 13:55 వచనం చదువుతున్నాను. ఇక్కడ ఏమనుంది? ఈజ్ ఇస్ నాట్ ది కార్పెంటర్ సన్? ఈజ్ నాట్ హిస్ మదర్ కాల్డ్ మేరీ? అండ్ హిస్ బ్రదర్స్ జేమ్స్, జోసెఫ్, సైమన్ అండ్ జూడస్. 56th verse and his sisters, are they not all with us? So this verse mentions about the family of Lord Jesus Christ, Joseph and Mary. జీసస్ క్రైస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ జేమ్స్ ఉన్నారు, జోసెఫ్ ఉన్నారు, అండ్ సైమన్ ఉన్నాడు, జూడస్ ఉన్నాడు. సో దెర్ ఆర్ 4 బ్రదర్స్ అని చూస్తున్నాం. గెలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 అండ్ వర్స్ 19 ఆల్సో వుడ్ వెరిఫై దిస్ ఫర్ అస్ అనమాట. అంటే గలతీ చాప్టర్ 1 అండ్ వర్స్ 19, మొదటి అధ్యాయము 19వ వచనం. గెలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 అండ్ వర్స్ 19. And I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. So who is this James? అంటే ఇంకా కొంతమంది జేమ్స్ ఉన్నారు. సన్ ఆఫ్ జెబెదీ ఉంటాడు మాథ్యూస్ గాస్పుల్ 4:21లో. అలాగే సన్ ఆఫ్ అల్ఫియాస్ ఉంటాడు ఆయన లూక్స్ గాస్పుల్ 24:10లో. ఇలాగ జేమ్స్ అన్న పేర్లు అక్కడ ఉన్నాయి, కానీ మనము చదువుతున్న ఎపిజిల్ ఆఫ్ జేమ్స్, యాకోబు రాసిన పత్రిక. ఈ యాకోబు ఎవరు అంటే హీఈస్ ది హాఫ్ బ్రదర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో జీసస్ క్రైస్ట్కి ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు అంటే 4 బ్రదర్స్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు వాళ్ళు అంటే జేమ్స్, జోసెఫ్, సైమన్ అండ్ జూడ్. సిస్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కరి కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు లేవు, కానీ ఇక్కడ సిస్టర్స్ అని ప్లూరల్లో ఉంది. సో బై దాట్ వి అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్సో. సో ఈ బ్రదర్స్లో జేమ్స్ ఒక ఎపిసోడ్ రాశారు, జూడ్ ఒక ఎపిసోడ్ రాశారు. ఈ జేమ్స్ ఏమో ఈ ఫెయిత్ లైఫ్ గురించి ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ రాస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే మనము ఈ ఈ జేమ్స్ గురించి చూసినప్పుడు, లేకపోతే ఈ ఎపిసోడ్ గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచించినప్పుడు మనము గమనిస్తున్నది ఏంటి అంటే ఈ ఫెయిత్ అని చెప్తున్నాను కదా, మీరు కూడా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. విశ్వాసము, మన థీమ్ ఎక్కువగా విశ్వాసము గురించి ఉంటుంది, విశ్వాసపు జీవితం గురించి ఉంటుంది. విశ్వాసమే మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. బికాస్ మనము క్రైస్తవులుగా, దేవుని బిడ్డలుగా, దేవుని యందు విశ్వాసులముగా మనం వెలిచూపు వలన కాక విశ్వాసం వల్లనే జీవిస్తాము.
వి లివ్ ఆర్ వాక్ బై ఫెయిత్ నాట్ బై సైట్. అందుకనే విత్ దిస్ నేకెడ్ ఐ, ఈ కంటితోటి మనం ఏదైతే చూస్తూ ఉంటామో, ఈ లోకములో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అపవాది ఈ లోకాన్ని మనకి రమ్యంగా కనిపించేటట్టుగా చూపిస్తూ ఉంటుంది. మనము డిసెప్షన్లో పడిపోతాము, మోసపోతాము. అందుకని మన జీవితంలో ఈ ఐస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, లేకపోతే విశ్వాసపు నేత్రాలు, మనోనేత్రాలు, ఇవి ఇవి వెలిగించబడము అనేదే ఒక క్రైస్తవ జీవితానికి నాంది. ఈ మనోనేత్రాలు విశ్వాసపు నేత్రాలతోటి చూసినప్పుడు ఈ కంటికి కనిపిస్తున్న ఈ ఈ ఈ ఆకర్షణలు, రంగుల రంగుల ప్రపంచాలు, లేకపోతే టెంప్టేషన్స్ ఏంటి, అట్రాక్షన్స్ ఏంటి, ఆల్ దిస్ గ్లిట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ దట్ వి సీ విత్ దిస్ ఐ షుడ్ నాట్ డిసీవ్ అస్. అందుకని దీనిని సెకండరీ చేయాలి. మనకి నిత్యత్వం, ఫర్ ఇటర్నిటీ, పర్మనెంట్గా ఏవైతే మనం పొందుకోవాలో, ఇటర్నల్ లైఫ్, దేవునితోటి మనము ఉండాలి అన్న హోప్ తోటి ఏదైతే జీవించాలో, దాని కొరకు మనం చూడవలసిన విషయాలు, గ్రహించవలసిన విషయాలు, సిద్ధపరచవలసిన సంగతులు, ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ, ద థింగ్స్ ఫర్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్, ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విత్ అవర్ ఐస్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ఐస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ ఫెయిత్ లైఫ్ గురించే మనము మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి, ఈ జేమ్స్ ఎపిసోడ్లో చూస్తే 15 టైమ్స్ ఫెయిత్ అన్నది మెన్షన్ చేయబడింది. 15 టైమ్స్, సారీ 16 టైమ్స్. 15 టైమ్స్ ఏమో వర్క్స్ అన్నది మెన్షన్ చేయబడింది. అంటే ఫెయిత్, ఫెయిత్కి చూపించాల్సిన రుజువు, విశ్వాసము, విశ్వాసానికి రుజువు చూపించాలి. అంటే ఫెయిత్, ఫెయిత్, ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఈస్ త్రూ అవర్ వర్క్స్. వర్క్స్ అనేది ఫిజికల్ మెటీరియలిస్టిక్ వర్క్స్ కాదు. ద డీడ్స్, ద గుడ్ డీడ్స్ అంటారు కదా, గుడ్ డీడ్స్ మనము గాడ్లీ మైండ్ తోటి, గాడ్లీ పర్స్పెక్టివ్ తోటి మనము చేయగలిగే గుడ్ డీడ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్. ఎంతగా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతామో, ఎంతగా విశ్వాసపు నేత్రాలతోటి ఆ, ఆ, స్వతంత్రించబోయే రాజ్యాన్ని మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, అప్పుడు ఈ తుచ్చమైన విషయాలన్నీ ప్రక్కన పెట్టి మనము చేసే క్రియలు, అవి ఆల్ వుడ్ బి గుడ్ డీడ్స్, సత్క్రియలు. అవి అవి ఎట్లా అంటే, మన ఆలోచన కూడా మంచి ఆలోచన, చూపు కూడా మంచి చూపు, నోటి మాట కూడా మంచి మాట, చేసే పనులు కూడా మంచి పనులు, మనం వెళ్ళే ప్రదేశాలు కూడా ఆ, ఆ, సమాధానకరమైన సువార్తను చాటించే ప్రదేశాలు. సో ఫెయిత్ లైఫ్లో ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్ వర్క్స్లో కనిపించాలి అన్నదే మనం ఈ పత్రికలో ఆ, చూస్తున్నాము, చూడగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉన్నాం. నేను చెప్పినట్టుగా చూస్తే ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫే మాట్లాడుతుంది. దీంట్లో ఎటువంటి డాక్ట్రిన్ లేదు. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సిన్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రిజరక్షన్, ఇలాంటి డాక్ట్రిన్స్ ఏమీ లేవు అసలు ఈ ఎపిసోడ్లో. అందుకనే ఎవ్రీ డే ఈ వర్డ్ని అప్లై చేసుకోవడానికి అసలు జేమ్స్ ఎపిసోడ్ షుడ్ బి ఏ హ్యాండీ ఇన్స్ట్రక్షన్ గైడ్ ఆర్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఫర్ అస్ ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్. అందుకని ఎటువంటి డాక్ట్రిన్, ద ఎపిసోడ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ పర్టికులర్ డాక్ట్రిన్, బట్ ఇట్ అప్లైస్ ఫర్ అవర్ డైలీ లివింగ్. జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క టీచింగ్స్ కూడా మనకు ఎక్కువ కనిపించవు దీంట్లో, ఈ ఎపిసోడ్లో. బట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, మాథ్యూస్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 5, 6 and 7, మత్తయి సువార్త 5, 6, 7, ఈ 3 అధ్యాయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కొండ మీద ప్రసంగం ఉంటుంది కదా, ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్. బియాటిట్యూడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, అంటే ధన్యతల గురించి స్టార్ట్ అయ్యి, ఉమ్, క్రియాపూర్వకమైన జీవితానికి ఎలాగ జీవించాలో ఏదైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బోధించినారో, జేమ్స్ కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చాలా విషయాలు చెప్తున్నట్టుగా అయితే మనము గమనించగలుగుతాం. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో అయితే సామెతల గ్రంథం, జ్ఞానం, జ్ఞానం గురించి ఏదైతే ఉందో, ఆ ఆ జ్ఞానం గురించి, అంటే న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఇది కూడా
బుక్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ బైబిల్ స్టడీలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన 4 సెక్షన్స్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్. ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో 4 సెక్షన్స్ ఏమో, ఫస్ట్ ఏమో లా ఉంది, సెకండ్ ఏమో హిస్టరీ ఉంది, థర్డ్ ఏమో ప్రాఫిట్స్ ఉంది, సారీ విజ్డమ్ ఉంది, బుక్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఉంది, అండ్ ఫోర్త్ ఏమో ప్రాఫిట్స్ ఉంది. అందుకని ఇప్పుడు ప్రావర్బ్స్ అన్న బుక్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్. జోబ్, సామ్స్, ప్రావర్బ్స్, ఎక్లీసియాస్టిస్, సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్. ఈ 5 పుస్తకాలు కూడా బుక్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ కాబట్టి ఈ జేమ్స్ ఎపిసల్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో మోస్ట్లీ రెఫర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రావర్బ్స్, one of the books of the wisdom. So New Testament lo we can consider this epistle which gives us a lot of wisdom in our day-to-day Christian walk of life. అదే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఉన్న 4 సెక్షన్స్ గాస్పల్స్ ఉన్నాయి, 4 గాస్పల్స్, చర్చ్ హిస్టరీ ఉంది, దాని తర్వాత రోమన్స్ నుంచి జూడ్ వరకు ఎపిసల్స్ ఉన్నాయి. రోమన్స్ నుంచి జూడ్ వరకు ఎపిసల్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత రెవల్యూషన్ ఏమో ప్రకటన గ్రంథం, అది రెవల్యూషన్. ఈ ఫోర్ సెక్షన్స్ మనము న్యూ టెస్ట్మెంట్లో చూస్తున్నాం. అందుకనే ఈ సెక్షన్స్లో మనం గమనిస్తే జేమ్స్ ఎపిసల్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఏమో ప్రావర్బ్స్ని బేస్ చేసుకొని, న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఓన్లీ ద సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్, లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చెప్పిన విషయాల్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ రాసినట్టుగా మనము చూడగలుగుతాము. అందుకని ఈ జేమ్స్ ఎపిసల్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఈ ఎపిసల్ గురించి ఒకసారి చెప్పుకోవాలి అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్యాథలిక్ ఎపిసల్స్ అంటారు. అండ్ వాట్ ఈస్ క్యాథలిక్ ఎపిసల్స్? క్యాథలిక్ అంటే దట్ మీనింగ్ ఈస్ యూనివర్సల్ అని. The meaning of the word Catholic is universal. So, అపోజిల్ పాల్ రాసిన ఎపిసల్స్ ఉన్నాయి, అపోజిల్ పౌలు రాసిన పత్రికలు ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ కూడా వీటిని యూనివర్సల్ పత్రికలు అంటే సార్వత్రిక సమాజానికి సంబంధించిన పత్రికలు. దాంట్లో ఒక పత్రిక ఇది యాకోబు పత్రిక. మిగతావి 1 and 2 పీటర్ ఉంది, 1, 2, 3 జాన్ ఉంది, అండ్ దెన్ జూడ్. ఈ పత్రికలంతా కూడా యూనివర్సల్ పత్రికలు. సో ఈరోజు మనం బిఫోర్ వి డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ది ఎపిసల్ అండ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీ, ఈ జేమ్స్ ఎపిసల్ మనము స్టడీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ అవుట్లైన్ విషయాలన్నీ కూడా, ఇంట్రడక్టరీ విషయాలన్నీ కూడా ఏవైతే చూస్తున్నామో ఈరోజు కంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఫెయిత్ గురించి కొన్ని విషయాలు చూసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి వీ విల్ డూ ఎ డీప్ డైవ్ చాప్టర్ వైజ్. ప్రాబబ్లీ కొన్ని 1-2 చాప్టర్స్ కూడా క్లబ్ చేసి చూసుకునేటట్టుగా చూసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఈరోజు ఫెయిత్ అన్నది ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ బి అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టుకొని దెన్ ఈ ఎపిసోడ్ స్టడీ చేయడము, దట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ అన్నది మై సబ్మిషన్. అంటే అది యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 36వ వచనం, జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 3 అండ్ వర్స్ 36 చదువుతున్నాను. జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 3 అండ్ వర్స్ 36. He who believes in the Son has everlasting life. He who believes అంటే who exercises faith in the Son, Lord Jesus Christ, ఆయన ఏంటంటే హ్యాస్ ఇటర్నల్ లైఫ్. తెలుగులో కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచు వాడే నిత్య జీవము గలవాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ విశ్వాసం అనేది మాట్లాడుతున్నాము, సరే ఎవరి మీద విశ్వాసం ఉంచాలి? వెరీ క్లియర్లీ కుమారుని యందు. ఎవరి కుమారుడు? ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు? దానికి అందరికీ తెలిసిన కారణం ఏంటి అంటే పాపులను రక్షించడానికి వచ్చాడు. యేసు, జీసస్ అన్న పేరుకే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుంచి రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అన్న పేరు. సో పాపం నుంచి రక్షించడానికి రక్షకుడిగా వచ్చాడు.
మనం లూక్స్ గాస్పుల్ 19th చాప్టర్ 10th వర్స్లో కూడా చూస్తాము. నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి. He has come to seek and save that which was lost. అలాగే 1 తిమోతి 1:15లో కూడా చూస్తాం. ఇదేంటి, పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమునై ఉన్నది. సో ఈ కుమారుని యందు మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. ఆ విశ్వాసము ద్వారా ఆయన మనకి రక్షకుడు అవ్వాలి. ఆయన మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు, రక్షించడానికి క్రయము చెల్లించాడు. ఆ క్రయమునందు మనం నమ్ముతున్నాం. అవును యేసుప్రభువా, నా కోసమే వచ్చావు, నా కోసమే సిలువలో మరణించావు, నా కోసం పాతి పెట్టబడ్డావు, నా కోసం మళ్ళీ తిరిగి లేచినావు, ఇప్పుడు నువ్వు సజీవుడు, నా పాప ప్రక్షాళన, నా పాప ప్రాయశ్చిత్తం, నా పాపానికి క్షమాపణ ఆ శిలువ యాగములో నీవు చేసినావని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను. కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవం, అంటే దేవుని జీవం గలవాడు. దేవుడు ఉంటాడన్నమాట. ఇంకా దేవునితోటి జీవిస్తాం మనం. ఇంకా దేవుడు ఎప్పటి వరకు ఉంటాడు? నిత్యము ఉంటాడు. మనం ఎప్పటి వరకు ఉంటాము? ఈ శరీరమేమో ఒకరోజు అయిపోతుంది, మట్టిలో కలిసిపోతుంది. బట్ ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఇచ్చిన దేవుని దగ్గరికి. కానీ దేవునితో పాటు సదాకాలము ఉండాలి అంటే విశ్వాసము, విశ్వాసంలో మనము ఆయనను రక్షకునిగా కలిగి ఉండే ఆ రక్షణను బట్టి నిత్య జీవము మనం పొందుకుంటాము. ఈ కుమారుడు పాపులను రక్షించడానికి రక్షకుడిగా వచ్చినాడు. రెండవది యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో చూస్తాం. జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 1 and verse 18. What is mentioned here? John 1:18. యోహాను 1:18. No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. దేవుడు ఎవరు చూడలేదు, కానీ తన అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను మనకి బయలుపరిచాడు. సో కుమారుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నాం? ఆ కుమారుడు వచ్చి దేవుణ్ణి మనకి బయలుపరిచాడు. కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా ఆ దేవునిలో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాము. అంటే ఎందుకు వచ్చాడు? యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయం, జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 18 and verse 38, 38వ వచనం. జాన్స్ గాస్పుల్ 18:38, యోహాను 18:38. What is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews. 37లో ఉంది ఇంగ్లీష్లో అయితే. ఏమనుంది? Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, You are right. You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. ఎందుకు వచ్చాడు? సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. టు బేర్ విట్నెస్ అంటూ ద ట్రూత్. అండ్ ఎవరైతే ఆ ట్రూత్ని పట్టుకుంటారో వాళ్ళు దే విల్ హియర్ హిస్ వాయిస్ అన్నది. మన విశ్వాసము కుమారుని యందు విశ్వాసము అంటే సత్యాన్ని మనం పట్టుకుంటున్నాము. ఈ సత్యంలో మనకి రక్షణ ఏర్పాటు ఉంది. అది ఎక్కడుంది? సెకండ్ ఎపిసోడ్ టు థెసలోనియన్స్, సెకండ్ ఎపిసోడ్ టు థెసలోనియన్స్ అండ్ చాప్టర్ 2. తెస్సలోనికైలకు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం అండ్ వర్స్ 13, 13వ వచనం. తెస్సలోనికైలకు రాసిన 2వ పత్రిక 2:13. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. పరిశుద్ధపరచబడును సత్యమును నమ్ముట వలన రక్షణ పొందుటకు ఆది నుండి మనల్ని నిర్ణయించుకున్నాడు అని. సో ఈ బిలీఫ్ ఆఫ్ ట్రూత్లోనే ఈ రక్షణ ఏర్పాటు ఉంది. ఈయనేంటి? సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. అందుకనే కుమారుని యందు మనము విశ్వాసం ఉంచుతున్నాము. సో కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా
మనకి రక్షణ, కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనకి దేవుడు బయలుపరచబడతాడు, కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము సత్యమును నమ్ముతున్నాం, తద్వారా మనకి రక్షణ ఆది నుండి ఏర్పరచబడింది. అలాగే యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 20వ వచనం. యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 20వ వచనం ఏమనుంది ఇక్కడ? 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding. దేవుని కుమారుడు వచ్చి మనకు వివేకమును అనుగ్రహించినాడంట, వివేకం ఇచ్చినాడంట. ఈ కుమారుడు ఎందుకు వచ్చినాడు అని చూస్తున్నాం కదా. హీ హాస్ గివెన్ us అండర్స్టాండింగ్. సో విశ్వాసము ద్వారా, బై ఫెయిత్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్, వి ఆల్సో గెట్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ద ఐస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది లేనందుకే చాలా మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సొసైటీలో, ఫ్యామిలీలో, చర్చ్లో, ఒక రిలేషన్షిప్లో. మిస్అండర్స్టాండింగ్కి కారణం ఏంటి అంటే అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ లేకపోతే. ఎందుకంటే ఈయన వచ్చి మనకు అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నాడు. అండ్ హాస్ గివెన్ us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. అందుకనే కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవం గలవాడు. ఆ కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనకు రక్షణ, కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనకు దేవుడు బయలుపరచబడుతున్నాడు, కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా సత్యమును పట్టుకుంటున్నాము, కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనకి వివేకము, అండర్స్టాండింగ్ మనకి కలుగుతుంది. అందుకని ఇట్టి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. దేవుని యందు విశ్వాసం మనము కలిగి ఉండాలి. ఈ విశ్వాసం ద్వారా పాపక్షమాపణ, విశ్వాసం ద్వారా రక్షణ, విశ్వాసము ద్వారానే స్వస్థత. ఆఖరిగా చివరిగా చూద్దాం, చూడండి. రోమన్స్ చాప్టర్ 12 and verse 3. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 3వ వచనం. రోమన్స్ 12:3. వాట్ డు వి సీ హియర్? రోమన్స్ 12:3. రోమా 12:3. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. ఇక్కడ మెజర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, మన ఫెయిత్ని బట్టి ఇక్కడ మనం పొందుకునేది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ గాడ్ హెస్ డెల్ట్ సోబర్లీ అని ఉంది. అంటే మనకంటే ఎక్కువగా మనము ఎంచుకొనక, ఈ సోబర్లీ అనేది, ఇదే మనము తెలుగులో చూస్తే, తెలుగులో ఏమనుంది? రోమా 12:3. తను తాను ఎంచుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనగా, దేవుడు ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థ బుద్ధి గలవాడొకటకై తగిన రీతిగా తను ఎంచుకొనవలనని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతి వానితో చెప్పుచున్నాను. సో విశ్వాసపు పరిమాణం చొప్పున మనకు స్వస్థ బుద్ధి, సౌండ్ మైండ్ కూడా మనకి, అంటే స్వస్థత, ఏదైతే స్వస్థత కోరుతూ ఉన్నామో అది విశ్వాసము ద్వారా. బుద్ధికి స్వస్థత ప్రైమరీలీ, ప్రధానంగా ముందు. దానిని బట్టి ఇంకా మిగతా బీయింగ్ అంతా కూడా స్వస్థత పొందుతుంది. ముందు ఈ మనసు మారుతుంది, ఆ మనసులో ఉన్న బుద్ధికి స్వస్థత కలుగుతుంది విశ్వాసపు పరిమాణము చొప్పున. అప్పుడు మనకంటే మనం హెచ్చుగా ఎంచుకోం. దేవుడే మనల్ని హెచ్చిస్తాడు, దేవుడే మనల్ని గణపరుస్తాడు, దేవుడే మనల్ని నడిపిస్తాడు. అదంతా ఇంకా ఆ విశ్వాసం యొక్క పరిమాణం చొప్పున మనం అనుభవించేవారిగా ఉంటాం. సో జేమ్స్ ఎపిసల్ డీల్స్ విత్ ఫెయిత్.
ద మెయిన్ థీమ్ ఈజ్ ఫెయిత్, అంటే ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లివింగ్, ఫెయిత్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్. That is what we would be studying from this episode. And we have seen certain outlines of this episode, that it consists of 5 chapters. ఈ 5 chapters we will deal with pride, prejudice, worldliness, hypocrisy, and unbridled tongue. గర్వము, ముందుగా ఏర్పరచుకున్న దురభిప్రాయము, లౌకికత్వము, వేషధారణ, అదుపు తప్పిన నాలుక, వీటి గురించి we will look at, because these are the practical aspects of our daily living. So true faith అని ఉంటే we will be victorious over all this. ఎందుకంటే finally, if we have to be victorious in this world, that is by faith only. అందుకని ఈ విశ్వాసం గురించి మనం చూసినప్పుడు కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. We have to believe in the Son of God. పై కుమారుని యందు రక్షణ, కుమారుని యందు దేవుని యొక్క బయలుపరుపు, కుమారుని యందు సత్యము, కుమారుని యందే మనకి వివేకము, అండర్స్టాండింగ్. అందుకనే ఈ విశ్వాసము ద్వారానే మనం ఈ లోకాన్ని జయిస్తాము. ఆ ఒక్క వర్స్ చూసుకొని మనం ముగించుకుందామా? యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం, 1 John 5:4. 1 John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Our faith. అందుకనే తెలుగులో కనుక మనం చూస్తే 1 John 5:4 ఏమనుంది? దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు, లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే. జయించాలా, విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలా, దానికి మన విశ్వాసమే కీ. అందుకనే ఈ విశ్వాసం గురించి నేర్పించే యాకోబు పత్రికను మనం పఠిస్తాము. విల్ డూ ఏ డీప్ డైవ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. Thank you very much, brother. Now we'll close with the final prayer and benediction, brother. Can you please close with the final prayer and benediction? Sure. పరలోకమందున్న మా ప్రియ తండ్రి, జీవాధిపతి, సర్వాధికారియగు ప్రభు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడవు, వాగ్దానములు ఇచ్చి నెరవేర్చువాడవు, ప్రార్థనకు జవాబిచ్చువాడవు, మీరు మాకు దేవుడుగా ఉన్నారు. మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నామం పేరిట మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాం, గణపరుస్తూ ఉన్నాం, పూజిస్తూ ఉన్నాం, స్తుతిస్తూ ఉన్నాం, ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో మీ చిత్తములో మాకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ బైబిల్ క్లాస్కై వందనాలు. యాకోబు తను రాసిన పత్రిక దేవుని యందు విశ్వాసము, ఆ విశ్వాసం ద్వారా మేము లోకమును జయించగలమని, ఆ కుమారుని యందు విశ్వాసము ద్వారా మేము నిత్యజీవం పొందుకోగలమని, ఆ కుమారునిలో మేము పాపక్షమాపణ, రక్షణ పొందుకుంటామని, కుమారుని ద్వారా దేవుడు బయలుపరచబడతాడని, కుమారుని అందే సత్యము మేము పట్టుకుంటామని, కుమారుడే మాకు వివేకము, అండర్స్టాండింగ్ ప్రసాదించినాడని, ఆ కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచి ఈ విశ్వాస జీవితాన్ని మేము కొనసాగించాలి. ప్రభు, మరి ఇప్పుడు చూసుకున్న కొన్ని విషయాలు మానవ హద్దుబాటులో వివరించబడ్డాయి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే కార్యము జరిగించి ఈ వాక్యము వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో అవి నీరు కట్టి ఫలింపజేయనట్లుగా మీరే దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. బాధ్యత గల సహోదరులు, అక్కడ ఈ సంఘములో జరుగుతున్న ప్రతి పరిచర్య అది సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు జరిగించబడలాగున మీరే కృపా సహాయం అనుగ్రహించండి. చేరి వచ్చిన బిడ్డలు, పిల్లలేమి, యవనస్తులేమి, సహోదరులు, సహోదరులు, ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రతి కుటుంబము ప్రభావాన్ని మీరు దీవించండి. మీ సన్నిధి మాకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంచండి. ప్రతి విషయంలో మీ శక్తిని అనుభవింపజేయండి. మమ్మల్ని అందరినీ మీ ప్రేమతోటి ఆవరించి ఉంచండి. సమస్త మహిమ, ఘనత, స్తుతి, ప్రభావములు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవం కలిగిన నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. పరలోకపు తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ,
ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సన్నిధి సహవాసము సదాకాలము మనందరికీ తోడుగా ఉండునుగాక. ఆమెన్.